अस्सलाम वालेकुम। लो जी वीर ते वीरनियों की हाल जे तुहाडा। मेरे ते हाल हैगे ने ख़राब। मेरा बड़ा ही मैदा ख़राब होया पिया। डिस्टर्बिंग ते औखे कम ते बुखार ते नाल फिर मैदा ख़राब ते जलन ते तेज़ाबियत ते उल्टियां पता नहीं की हुंदा पिया। इन्नियां दवाइयां जड़ियां खा खा के तबीयत ख़राब। लो जी फिर उस तो बाद जी दवाइयां खान तो बाद जी गए जी समान लैन वास्ते। जिम्मेदारियां नहीं मुकदियां जो तक जींदे जिम्मेदारियां नहीं मुकदियां। भावें तुसी ठीक हो बमार हो जेड़ा कुछ भी हैगे तुसी कम्म ते अपने पूरे करने ने। तुसी देखो ना कुछ भी हो जाए जेड़ी थोड़े सिर ते जिम्मेदारी है ना तुसी हर हाल च निभानी है भावें जेड़ा कुछ भी हो जाए। लो जी दवाइयां खा के ते पहुंची मैं स्टोर दे उत्ते भरा दे ते उत्थों मैं लियांदा सारा घर दा राशन रूशन खत्म हो गया सीगा। मैं कह लियाओ जी इत्थों खंडा खुंडा फड़ लिए चीनियां चुनियां फड़ लिए चौल शल फड़ लिए। थानू पता है चीनियां चौल राशन ये वो मंडी सब्जी सारा ताम झाम अज मैं मुकाया। सारे कम मुकाए सारा राशन लैके आई उत्ते नाल फिर की कहंदे ने गोश्त गूश्त भी ले आई गोशत गूशत नाल। फिर जे उत्थों फड़े मैं कप नाल फड़े जी मैं उत्थे की कहंदे ने ग्रीन टी दे थोड़े जे छासे सी ओह भी ते नाल फिर जी ओह ए वाले बिस्कुट की कहंदे ने इन्हां नूं शुगर फ्री ओह वाले नाल टपाल दे जी कप सीगे जी मेरे भतीजे मेरे ने दित्ते मैनू गिफ्ट माशाल्लाह जी क्योंकि कंपनी है मेरे भरा दी टपाल दी माशाल्लाह अल्लाह मियां तरक्कियां दवे ते अल्लाह मियां इस तो भी ज़्यादा उन्होंने दवे। अच्छा इस तो बाद जी पहुंचे जी असी की कहंदे ने मंडियों फिर मैं फड़ियां धनिया ते फड़े प्याज ते फड़े आलू ते फड़ियां सब्जियां उत्थों सारा कुछ लिया लियू के घर लियांदा। मैं कह लो जी अज ते सारा कम्म जेह्ड़ा ना थानू इक्को बारी नबेड़ देवां। रोज़ मेरे कोल नहीं जाया जांदा। 2-3 दिन पहले थानू मैं कहंदी पई सी ना कि मैं जाना हैगा सारा समान लैके आना ते मेरी तबीयत नहीं सी इजाजत दिंदी पई। मेरी तबीयत खराब रहिंदी मुंडे घर हुंदे कोई नहीं। अज मुंडे नू छुट्टी सी मेरे नू मैं कहा लै भी पुत्तर चल अज कम्म नबेड़ तू मेरे नाल चल मोटरसाइकिल ते। हूँ फिर चलिया जी मेरे नाल मोटरसाइकिल ते उत्थे गए जाके फिर उत्थे लियांदियां सारियां चीज़ां। फिर दोपहर दा खाना शाना अस कह लै जी चौल बना लिए। फिर बन गए जी चौल साढ़े घर आलूआं वाले माशाल्लाह नाल अचार पा के मज़े ने जी मज़े। अचार वाले चावल चलदे पे ने जी इत्थे। होर तुसी सुनाओ इत्थों तक पहुँच ही गयो तो मेरी वीडियो देखदियां होया तो ज़रा लाइक कर दो सबसक्राइब कर दो तो घंटी जिहड़ी है ना उन्होंने वजा दवो ज़रा। लो जी इत्थे मकरूनी दा गोश्त लैदा हो गया है तो बिरयानी दा गोश्त लैदा हो गया तो नींबू पानी बन गए ने जे ते मज़े ने जी बच्चों दे चस्के लै के खा रहे ने। उस तो बाद जी मैं इत्थे अपने पुत्तर नूं मैं कहा पानी पा के दे देवां। पानी देन दून तो बाद फिर मैं तुहानूं एक गल होर दस्सां। दरअसल ना अजकल दे हालात जड़े ना बड़े ख़राब हो गए ने। मैं अपने ना मुंडे नूं कहनी पुत्तर तू पंजी ते ना जाया कर बाहर पंजवी मोटरसाइकिल उहदे ते ना जाया कर दूसरी मोटरसाइकिल ते चले जाया कर सीडी ते। मैं बड़ी परेशान हुन्नी इहो जिहियां गल्लां सुन के ना। एक ना हादसा हो गया इत्थे बड़ा दिल नूं दर्द पहुंचिया दुख पहुंचिया। अल्लाह में उन्हां दियां मावां नूं सबर दवे ते उन्हां नूं जन्नत च आला मुकाम दवे। इत्थे मुंडे सी जी 2 ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਜਾਂ ਦੇਣੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਸਲਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਬੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਬੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿਲ ਐਵੇਂ ਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਬਸ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਰੀਏ ਅਫਸੋਸ ਕਰੀਏ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ
ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਜੇ ਪਏ ਰਹੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਖ਼ਰਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਵੇ ਆਪ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਕੁਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਸ਼ਨ। ਉਹ ਫੜੀ ਨਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫੁਲਕੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਫੁਲਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਫੁਲਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨੂਡਲ ਸ਼ੂਡਲ ਇਹ ਉਹ ਮਕਰੂਣੀਆਂ ਸ਼ਕਰੂਣੀਆਂ ਤੇ ਸੌਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਜੀ ਜ਼ਲੀਲ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਲਾਮੀਆਂ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਦਵੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ਨੈਬਨਿਟ ਬੰਦਾ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਹੀ ਨਾ ਵੜਿਆ ਆਵੇ ਅੰਦਰ, ਚੂਹੀਆਂ ਛੂਹੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪੀਲੇ ਨੀਲੇ ਚਿੱਟੇ ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੂ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭੂਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਈਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੈਬਨਟ ਕੁਬਨਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਸ਼ਾਲਟੀਆਂ ਤੇ ਡੱਬੇ ਸ਼ੱਬੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੂ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦੇਈਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੈਂ ਜਮਾਈ ਪਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਲੱਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਬੀਅਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸਾਰਾ ਟਰਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਉਹਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟਰਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਟਰਾਲਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਥੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ 3-4 ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰਤਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੇ ਐਕਸਰੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਇਹ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਲੜਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਟਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਟਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕੈਂਪ, ਤੇ ਆਓ ਜਿਹਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਲੈਣੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਗਰ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰਾ ਡੈਮੇਜ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾ ਲਾਂ, ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਫਾਦ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹਾਸਲ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਗਏ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਗਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਮਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਹਾਮਲਾ ਔਰਤਾਂ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹਾਮਲਾ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਗਈ ਫਿਰ ਜੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲਿਆ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਚੌਲ ਚੂਲ ਪਕਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਰੂਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਡਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਰੀਮ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ, ਉਹ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਛਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਚ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਤਬਲਾ ਵੀ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਕੂਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਰਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਘਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਅਮਨੀ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। कॉफ़ी लेके आए अभी तक नासिर ने बोला नहीं कि मुझे कॉफ़ी पीनी है। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੌਫੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪੀਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੀ। नासिर को याद ही नहीं है। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ दिन तो और ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹਜੇ ਨੂਡਲਸ ਭੁੱਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਨੂਡਲਸ ने बोला था मुझे, ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ने बोला था मैंने खाने हैं, मैंने कहा मैदे को बचा के रखा वो। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੁਰਜ਼ਾ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭੋਰਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ। उस टाइम पता नहीं चलता, बचपन में जब बड़े हो जाते हैं आपकी उम्र में फिर पता चलेगा। ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ? ਦੱਸ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਏਡੀ ਬੁੱਢੀ? ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਨਾ 43-44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, 44 ਸਾਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਨੋਹਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਹਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਬੀਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਸਿਰ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਮੁਬੀਨ ਨੇ ਵੱਡਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਹਜੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਖੱਖੂ ਸੱਸ ਜੀਂਦੀ ਹੈ ਬੈਠ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕੁੜੀਏ ਹਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀशुदी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ, ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। मेरी ख्वाहिश तो पूरी हो रही है साहब। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤੰਦਰੁਸਤ सहेली जैसी मिल गई। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈਗਾ ਨੂੰਹ ਦਾ ਵੀ। ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਰਹੇਂਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਮਕਾਫਾਤੇ ਅਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਹਮ ਤੁਮੇ ਸਤਾਏ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਨੂੰਹ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਗਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਸਦੇ ਕੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਦੱਸੀ अस्सलाम वालेकुम। एक दूसरे को देख के ना ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹੀਦਾ सोचते हैं पहले कौन बोलेगी, पहले कौन बोलेगी, कोई नहीं बोल रहा फिर एक बोल देती है अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ क्या प्रोग्राम है जी, क्या प्रोग्राम है जी ਅੱਗੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦੁਆ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਦੁਆ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਬਿਜ਼ੀ ਬੇਬੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰਾ ਤਬੀਅਤ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਕਚਰਾ। ਐ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛਾਪਰ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਡਸਟਬਿਨ ਚ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਛਾਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। डस्टबिन पे भी नहीं लगाती और जब किसी को चीज देनी है तो तब भी मुझे शॉपर नहीं ਹਾਂ मिलता है। ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਐ ਵੀ ਥੈਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ बस ऐसे बाउल पकड़वा देती हूँ बच्चों को। ਥੈਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਥੈਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਰਾਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਧੋ ਸਾਰੇ ਥੈਲੇ। माशाल्लाह नीट क्लीन हो गई किचन। ਹਾਂ ਨੀਟ ਕਲੀਨ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹਜੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਆਪਾ ਕਲਾ। देखी थी प्यारी लग रही थी। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖ अच्छा ਨਾ। इधर से बहुत रखे हुए। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਕਰੂਣੀ। ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮਕਰੂਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2 ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ, ਚੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲਾਵੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ, ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦਿਖਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਦਵੂ ਮੰਗ ਲਵੋ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ। क्या बता रही थी मुझे तो नहीं पता। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਥੈਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਪਾ अभी भी वहाँ पड़े हुए हैं टेबल पर। ਤੇ ਉਹ ਥੈਲੇ 'ਚ ਹਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੁੱਕਰ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਓਵਰਲਾਕ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਚਸਕੋਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ मैं करूँगी मायोनीज भी डाल दी पागल। ਦੱਸੋ ਇਹ ਬਸ ਕਦੇ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਚਸਕਾ ਲੈ ਲਈਏ ਮਕਰੂਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੈਚਅਪ ਤੇ ਪਾਈ ਨਾਲ ਮਾਇਓਨੀਜ਼ ਵੀ ਪਾਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਟੇਸਟ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਿਚਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ। ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ। बंद कर रही थी फिर याद आया नहीं वो तो मैंने दम पर लगाई हुई है। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ अल्लाह हाफिज। ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।